ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಿಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದರಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So there is a two main aspects for managing anemia. But the first part, definitely lack of nutrients, and particularly iron, depleted diet. When we consume a diet rich in grains like rice, wheat, which is almost literally lacking iron, in long consumption can lead to anemia, which can be resolved by consuming iron rich foods like green leafy vegetable, dates, eggs, fish, meat, which are an amazing source of iron. The second aspect of anemia, the impaired absorption from the intestine. Though we consume a regular diet comprised of nutrients, it might not get absorbed to our body. There are some factors hinder this absorption, and recent studies suggest that the fungus infection, the intestinal fungus infection and worm infestations, these two factors can impair the absorption of iron and leading to poor HP percentage. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಜರ್ 2ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮೇನ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಮೇನ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಳ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Recently I had interacted with a patient. The HP ratio was less than 5, just a critically lower level of hemoglobin, and being to our hospital, and we suggested fasting, and everyone was surprised. You see, already anemia, lack of nutrition, and addition to that, when we undertake fasting, no nutrient intake, maybe it can result in further reduction in the HP count. Even I was skeptic initially, but my close friend, he's an expert in managing anemia by long time fasting, insisted me to hook it with the fasting therapy, and asked my patient to undertake fasting for 10 days. And we had an investigation after 10 days. I was astonished to see the report. You know, the blood count shot up to 8 from 5 just by 10 days of fasting. Even just was water fasting, you know, without nutrition. I was really intrigued by this finding. I was started contemplating what might be the factor to boost the HB despite lack of intake of food. Then later I came across with a couple of studies. There are two factors can hinder the absorption. One is the fungus, the intestinal lining. It's very smooth. It's like a gate, supposed to allow good things to inside, and it let bad things to stay inside the intestine. So when you have fungus coating in the intestinal, which prevent the absorption of nutrients. And second factor, the worms. Whatever food we consume end up becoming the food of these worms. So if you remove the worms, definitely you can enhance the absorption of iron. Second, remove the fungus. This is the two protocol I am strictly adhering today to improve the HP percentage. ಓಕೆ, ವರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Fasting is definitely helpful. For some other way it can
fasting some mysterious way boosts the production of HB. Deworming therapy, very, very crucial. Like deworming, usually I recommend albendazole, ivermectin, and herbal anti-helminthic agent called as Vidanga. Vidanga arista or Vidanga churna is a very good remedy to kill the bad worms in the intestine tract. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಅನಿಮಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ BMI ಲೋ ಇರೋರು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ? You see, the fasting, in long run, fasting help you to gain the weight. Because you see, the poor weight is not lack of. You see, the most of the slim individuals eat more food than a normal man. How? Despite of eating too much calorie, they stay slim. The secret is that the absorption is very poor for slim people. So when you do fasting, the toxins get eliminated from intestine, which ultimately result in enhanced weight gain. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀವಿ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಫಾಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇವಾಗ ಅನಿಮಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅನಿಮಿಕ್ 5%ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ, HB 5% ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ HB ಕೂಡ ಅಬೌವ್ 10 ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿವೋಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಡಿವೋಮಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್, ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಂಗ ಚೂರ್ಣ ಆರ್ ವಿಡಂಗರಿಷ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ 10 ದಿನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್, ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ, ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ, ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ, ಸೂಪ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್. If you cannot tolerate water fasting, it's little bit extreme type of fasting. Might be one can opt for water fasting, juice fasting or soup fasting as well. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 10 ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 10 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ HB ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅನಿಮಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 10 ದಿನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, 10 ದಿನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.